طوحي الغاشية كاع زول فلاون الزول ذا حميان. دونك كني ندنا ديجا دو طون زون طون ونخدم دي سوربريز sur des sujets qui ne sont pas préparés déjà, parce que la spontanéité, être spontané, c'est encore mieux que de préparer. La préparation d'un sujet, pour moi, sinon, la censure. Qui me tire la censure. Quand tu prépares un sujet, il rachire, أسنتينيض كوم كوا قدا غاد نهضر في الشتا من بعد تنجمع نوض قرار واغيني دوا خسرنيا وكي خاطي نو جبر بأتر سبونتاني سي لا ميور سوليسيون سي لا ميور فاسون دو فار باسي ان ميساج وراش تمور. دونك لازم دينا كذا زول في الاول نبغى غاد نهضر شي طوحه في يون سوجي كني مثلا يعني يمقر مليح دي ثمورت فرنسا ان بو بارتو دايور كاين الصوضه بليزيور فوا كون دينا جو كاش با ينايد يو ناس كتو ان الجيريان ناس خاطر سي با الجيريان ناس كتو ميزيلمون ناس سي با ميزيلمون ناس الشوار لي كيستيون كاين tu es quoi non je suis kabyle donc tu es algérien bon soit disant je suis algérien. Donc tu es musulman, non, je ne suis pas musulman, je ne suis pas algérien. Algérien, c'est une création française. Donc je ne suis pas algérien. Musulman, c'est une idéologie, c'est la foi. Je suis kabyle, je ne suis pas algérien, je ne suis pas musulman. Et quand on est aussi algérien, ça ne veut pas dire qu'on est musulman. Même si il y a des Algériens qui acceptent cette coquille d'être algérien, ils acceptent d'être algériens, mais vous n'êtes pas un musulman. C'est pas automatique. On n'est pas musulman, on peut pas. Je parle beaucoup en français exprès pour emmerder l'Algérie, le pouvoir algérien qui veut effacer la langue française. Donc j'utilise beaucoup les mots en français exprès pour les emmerder, pour les faire chier encore beaucoup plus. هكذا تسنات ولا الحاجه كي نكورسبون با انو فالور قبايليتنا ولا تلاوين دي لا ميزون دو لا كولتور سكون ديال القبايل استينا كنتي خزا ربي امكان كنتي جهنم باسكو فوز افي تراي لا فام كابيل سيزا كي يحضر عندنا مسا انت مولانا موسى انترا اما دي سيستفامي تنكستيني كون مثير وتشوي مثلا كون مثي تشطاحين كون مثي امكن كنت ماشي ثمور تقبيلي سيدا كي حضرناك زات الشيخ الجامع زات الشيخ سي قندورن سقن ديار تلاوين الكليه سي با كومباتيبل اتر كابيل ني با كومباتيبل افيك l'islam. Un kabyle c'est un homme libre. L'islam un islamiste il n'est pas libre. Il a des lois dictées qu'il doit suivre. On peut pas, on peut pas. Ou je me regarde dire une femme kabyle derrière. واروريش الى الشيخ الجامع ذي العيب في اللي كنت يجي تخدمت كنتي الشمس ربي كنتي الشمس ربي كنتي الشمس ربي كنتي دي فيسبوك اي بيرسون نوز دير امو كنتي الشمس ربي يجي يتبع مساكي استقندور في القبايل الشيخ الجامع الشيخ بويزري ايون الشماثه زي الشغل كان ثلاوي انا ثلاوين اين الشماثه انا يغرد بضاثه مطوطيك ارزات الشيخ اللي انت بذاكر نار ثلاوين مدنيك سهل وكلاخ صال الراس لا بوريتور سي اون هونت تلاوين يحضرن لا ميزون دو لا كولتور كا اورغانيزي القواد هيا تمني كاكي اسيني غي حارق دينا ربي كديريكتور انا دينا ربي كماك ايوا الشماثه روح شتكي روح ديبوزي بلانت حارق دينا ربك ايوا نطحن مالكش فايف كاين لي صال لا صال يتلاوين النار
القبايليين دورة القبايل هاد بدنت الفير نسانت يرقازن سيفارنياس دير قازن سيفارنياس هادي بدنت فير تراوينا ماشي الشيخ الجماعة أيون الشماسة تنغمر بوزيماغ الشيخ الجماعة دو فير تقندورة القبايلة حارق الدين ربي نون ما تساقيد الحرمة ما ذوقيد النيف تقندورة القبايل فير صدا فرنوس ماشي ذا قندورسو شمار ماشي تقول هو الله أنا دي فدنت فير تقندورة القبايل والسغليمان اللي فالورنا الشميت الزلف لك يا ما مش تسيدي اقرا اقرا يما لا عارف هايك كان كيستيون شو ثنيض يعني لاقي دي فرنسا ما ستنضيون شويه الجزائريه يبونس ديريكتومون كو تو ميزيلمون يعني شتيني ينيد محسوبه كي تخميم الشغلاكي. Eh oui, malheureusement, ça revient souvent, ces questions-là. Ça revient souvent comme si l'Algérie était un territoire complet, du sud au nord à l'ouest, était un territoire musulman, acquis depuis des siècles, et il n'y avait qu'une seule religion, c'est la religion musulmane. Alors que c'est faux, hein, c'est totalement faux, parce que on nous assimile toujours à des musulmans. Je pense que dès le départ, ça a été calculé comme ça. Ce qui est malheureux, c'est qu'à l'époque, quand la France est arrivée, il y avait les trois plus grandes religions monothéistes. Il n'y avait pas que les musulmans. Il y avait les juifs, il y avait les chrétiens. Mais avec le temps, avec les années, et malheureusement avec beaucoup de la volonté du pouvoir qui est en place encore au jour d'aujourd'hui, on a effacé les autres religions pour faire apparaître que la religion musulmane. C'est-à-dire qu'automatiquement, dès que tu es algérien, dès que tu dis à quelqu'un je suis algérien, forcément tu es assimilé à un musulman. Mais pourquoi quand on dit en français Zachouk, je suis français ou Dikara, je suis karatia. Quand on pose la question en allemand, c'est un Zachouk, je suis allemand ou Dikara, je suis karatia. Quand on pose la question à un juif ou Dikara, je suis c'est la religion. Je suis hébreu, je suis juif. Pourquoi quand on pose une question en anglais, c'est un Dachouk ou Dikara, je suis sur la religion. Non, parce que... Non, mais pourquoi Algérien, quand tu lui poses la question, déjà, la plupart des Algériens, surtout que c'est Macron, comme quoi c'est une création française, pourquoi les Algériens, on est kabyle, car on est musulmans. Musulmans, est-ce que pour toi c'est une identité, de la foi, des structures? Non, le musulman c'est une religion. Il faut bien que les gens y comprennent que être musulman, être bouddhiste, être chrétien, c'est une musulman. On peut pas définir une race par rapport à sa foi. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut, chacun est libre de croire ou de ne pas croire, mais l'Algérien, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il faut arrêter de l'assimiler systématiquement à la religion musulmane, mais ça fait des années que c'est comme ça, et justement le problème c'est que l'État lui-même a assimilé cette identité à la religion musulmane, puisqu'il te dit l'Algérie est un État musulman, mais attends, non, je suis désolé, l'Algérie n'est pas forcément un État musulman. Il y a des gens qui vivent dans ce pays, ils sont chrétiens, ils sont juifs, il y a encore des juifs, il y a encore des chrétiens en Algérie. Je ne vois pas pourquoi on assimile directement un État. Pourquoi on ne dit pas l'Allemagne est un État musulman alors? Et en Allemagne, il y a des Allemands qui sont convertis à l'islam, qui sont musulmans, ils ont les yeux clairs, ils ont les cheveux blancs, ils étaient peut-être même dans les forces de Hitler pendant la guerre 44, et je ne sais pas, mais et ça fait pas d'eux un pays musulman. Il faut arrêter d'assimiler à chaque fois un pays à sa religion. Pourquoi les Turcs ils sont musulmans mais ils sont turcs? Ils
sont turcs. Et ben oui, tout à fait. Mais ce qui est incroyable, c'est que, et c'est ça qui m'agace, moi, c'est qu'à chaque fois on dit religion d'État, l'Algérie et la religion d'État, mais la religion elle n'a rien à voir dans l'État. Moi, je ne comprends pas qu'on peut encore de nos jours croire qu'une religion, ça représente un État. Un État et l'État, c'est à part. Hein, il faut bien comprendre ça. En France, on ne dit pas que l'État français est un État chrétien. Macron, il se balade pas avec la croix de Jésus à chaque fois qu'il va faire un discours. Je suis désolé. On n'a pas, nous, à chaque fois qu'il y a un discours, on nous assimile. À chaque fois que tu vois un des dirigeants algériens, tu vois le drapeau avec l'emblème, déjà sur l'emblème national du drapeau, bon, voilà, tout est dit. Tu as une croix sans lune et une étoile, voilà, c'est le signe de l'islam. Malheureusement. Mais il faut qu'on arrête de nous assimiler. Tu dis à quelqu'un je suis kabyle, automatiquement, ça me fait rire parce que d'un côté, on va venir te provoquer quand tu vas dire je suis algérien, je suis d'origine kabyle. On va te dire ah oui, alors bon, tu manges du cochon, tu bois du vin, bah peut-être, oui, alors je suis libre de manger du cochon, je suis libre de boire du vin, je suis libre de faire ce que je veux. Mais arrêtez de l'assimiler à chaque fois les kabyles à des mangeurs de porc, à des buveurs de vin, comme il faut arrêter de l'assimiler. Les Kabyles, forcément, automatiquement, tu es Kabyle ou ta culture, ta foi en toi, dans ton cœur, bah, tout de suite, on t'assimile, oui, t'es musulman. Ben, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Un Algérien, c'est pas systématiquement un musulman. Hein, loin de là. D'ailleurs, moi, ça fait des années que je vis en France. Tous les Algériens que j'ai croisés, bah, vous m'excuserez, hein, les trois quarts du temps, il y en a, c'était des voyous, il y en a, si c'était si musulmans que ça, ils rempliraient pas les prisons françaises, les Algériens. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire. Et la plupart ils sont en prison. Hein. La majorité des Algériens sont en prison, il faut le dire. Hein. C'est des voleurs, c'est des voyous. C'est vrai. Hein. S'ils aimaient ton sac l'islam, s'ils avaient peur, s'ils avaient peur de Dieu, comme ils le prétendent tout le temps, par mot et par vous. Partout, tout le temps, oui, on a peur, on a peur de Dieu, la colère de Dieu. Bah alors pourquoi vous faites tout ce que vous faites alors? Pourquoi vous faites tout ce que vous faites? Et ça, je le dis aussi bien au gouvernement algérien. Pourquoi vous faites ce que vous faites comme ça? C'est quoi ce que vous faites là? Vous avez peur de Dieu, vous massacrez, vous volez, vous violez, vous pillez. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait en Algérie? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour ce pauvre pays? Et vous vous prétendez au le problème, c'est que moi, en tant que Kabyle, vivant dans cette Algérie, j'ai honte de dire que je suis algérien. D'ailleurs, il y a aussi quelqu'un en justice. توليني اذا كتمشى فيها شي طوح لي تورك تمشى فيها شي طوح لي بورتوغير كلهم مي ils n'ont pas pensé que je suis algérien. Alors سمعت داون جوستيس الجوج هذا فين فروج j'ai contesté ناس وحرق راه فروج donc c'était le tribunal de proximité سقار الجوج de proximité. Donc ينايد أركان حمد لا date de naissance tout ça nationalité algérienne ناس حبس دين حبس je suis pas algérien. Après تصالصنا كلنا خنيد يوري ربي ما كني وثيت سلكلاش ناس ربا لي تير المو الجيريان ناس شي با الجيريان سي او ناس كنت مو الجيريان كينيا شي ميزيرمان كينيا شي ان فوايو كينيا رقمه كينيا طيحه كينيا ناس وي صح صحفظنيه طيح صحفظنيه رقمه صحفظنيه كلش مي جامي صحفظنيه نيلهان دونك شي با الجيريان شي ان كابيل من بعد والله يسمح لكم اما الناس لاموند نيت 135 اورو فهو ما يسمعش يبقى الجيريان oui, non, je suis pas algérien. Attention, il y a des Farajans, je suis pas algérien. Il y a même des Algériens, des Néo-Tuniasiens, je suis pas algérien. Chacun est libre d'être ce qu'il veut. Par exemple, soit je تروح ظهر فرنسا روح تصافي un passeport algérien forcé روح ضافك un أحمد وفورسي روح سليك ستارت نيسونس تعرض forcé. Vous nous avez forcé parce que nous connaissons tranquille. On n'est pas des terreaux, on n'est pas des irvéraven. On خدم الدرعك وين mais أتجاوز parce que quand كيقارن c'est quoi le bouchon ما يطرد bouchon يطرد نغدا
C'est vrai on sent comme un grand virage là. On sait pas prédire ce qui va se passer dans notre pays. Hein. On sait pas trop prédire ce qui va se passer. Ce qui est effrayant, c'est de voir la situation dans laquelle est l'Algérie. Hein. Encore hier, j'ai un petit peu parcouru Internet. Je suis tombé sur quelques coupures de presse là où il y avait eu un problème, que les États-Unis étaient en train d'enquêter par rapport à des détournements de fonds en dollars américains par rapport au trafic de drogue qui se passe encore aujourd'hui en Algérie, et qui sont en train d'enquêter justement sur les hauts dirigeants de l'Algérie pour savoir réellement ce qu'il en est. Et si ça s'avère être le cas, il y aurait des sanctions qui seraient assez considérables par rapport à ça. Et ce qui est malheureux, c'est que l'Algérie n'est pas dans un très bon état financier, et je pense que ça mènerait vraiment, ça participerait énormément à vraiment couler, mais alors ce qu'on appelle couler financièrement ce pays, c'est malheureux, ce qui n'est pas... أقدر une question. Est-ce que تقبل تولد يمك فيرس شيخ الجامع سوق ندور تولد يمك فيرس أرقص سوبرنوس؟ Moi, je préfère voir mon père sous Barros de Félimar, hein, je te le dis franchement, sincèrement. Mais ça c'est encore une tactique qui est venue, qui s'est implantée des Moufel. On reproche pas aux gens d'être ce qu'ils sont ou d'avoir la foi qu'ils ont. Chacun est libre d'avoir la foi. Encore une fois, je le dis et je le redis. Et le soutien, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Hein. Mais le problème, c'est que nous, on a mis de côté nos cultures. Nous sommes nous sommes des berbères, nous sommes à la base des hommes libres, qu'on le dise où. Voilà, encore une fois, on est censé avoir notre culture et libératrice. On n'est pas un peuple qui aime être enchaîné. Nous, on n'a pas de chaîne. خزر un commentaire d'un musulman qui قال أي غيول لو كان ذا musulman يثليض لو كان ذا سعم الحاج جاي لهان ويتقرض راه يا غيول صار ريان فوار افيك الاسلام وكان دار كازي الليل تصفيض الاسلام كي تبع ذاك إلها ويتقرض راه يا غيول اي دينيض يا ركاز العالي الاسلام ريان فوار انت شوي دينا هنايا يا غيول صار ريان افوار افيك الاسلام et les voyous ne veut pas être algérien. Je suis d'accord, mais ne mélange pas la religion. Mais il y a de la religion, et qui s'aoudent, est-ce que je te bloque de toute façon. Mais le problème, de toute façon, tu vas en bloquer un d'Ahmed, il y en aura des centaines qui vont reprendre la même chose. Le problème, c'est que nous, on vit dans un pays, Dieu merci, on est en France, hein, mais ça n'empêche pas qu'on vit aussi en Algérie. Hein. Mais malheureusement, nous, on prend toujours ce qui est mal. La preuve dans les commentaires, que tu peux... N'importe quelle personne digne, n'importe quelle personne sage dans sa tête, il va faire un live, automatiquement tu vas avoir des centaines de commentaires qui sont vraiment impossibles. ما كاين وين لا ريجيون ريا فوار الا قلا ريجيون هي قالت لو كان تورا استنكرت يديك شمن ماشي يدي قرايا غيول ايديني غيول كاين فاج بريفير ترى غيول ولا دير انا رب ميزيل ما بريفير ترى يعني وقعت الصح يعني ما الماونوري يعني مدي دينا خمير قدر نيدا يا غيول ذا قدر دينا لا فيريتي ميرسي دو تو مون كور سانسيرمون سام فادروك يا غيول نتا خمنا كابيلي نعوز زيتاطاس نحمليت لو كان غيول اسنت علي قدامي ضاي شاك ناس نخدمين جورني بغيول صافا يطر فريمون فورميدابل كمل اجمل سمحي لي هنا. Non, c'est pas grave, il faut pas prendre pour argent comptant ce que les gens ils disent. Malheureusement, dans les lives, automatiquement, tu auras des personnes, c'est des gens qui sont frustrés, c'est des gens qui n'ont pas lu, il faut qu'ils lisent, qu'ils prennent le bouquin, qu'ils s'instruisent, qu'ils lisent, qu'ils refassent l'histoire dans les livres. Et je dis pas que toute la réalité est dans les livres, mais une grande partie de l'instruction, quand même, une personne humaine, toute sa vie, elle peut s'instruire, elle peut apprendre des choses. Mais tant que tu ne veuilles pas apprendre, c'est ton problème. Que tu ne veuilles pas lire un livre, que tu ne veuilles pas découvrir le monde ou la littérature ou autre, c'est ton problème. Mais ne va pas insulter les gens parce qu'ils sont instruits ou ils ont une instruction un peu plus élevée que la tienne. Toi aussi, tu es libre d'ouvrir des livres. Est-ce que tu as remarqué une chose باللي سما الإسلام يلحو سما لا ميزار تلحو
C'est-à-dire l'islam et la misère, et Shberbi sont de meilleurs amis. Akni l'houn. Enfin, l'islam et la misère, non, là, normalement non, parce que depuis des siècles que maintenant la religion musulmane elle est sur terre. Voilà, si on suit un peu ce qu'il raconte, c'est être ton prochain. Normalement, il devrait plus y avoir de misère, puisque entre musulmans, on se donne la pâte, on se donne à manger, on s'aide, on laisse pas ses frères dans la merde. Excusez-moi l'expression. Mais la réalité, depuis 62, à la qu'est-ce que tu préfères? Cette Algérie de 62 jusqu'à 70, jusqu'à les années 80, tu préfères l'Algérie de 80 à la ça. Par exemple, qui dans l'islam, il ressent et il s'est envenimé, il a envenimé le pays. Le problème, c'est que tant que le peuple algérien, tant que le peuple ainsi que ceux qui dirigent ce pays ne feront pas la différence entre avoir la foi pour une religion et diriger un pays avec une démocratie et des règles et des lois, ça ne marchera pas. Ce sera toujours comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas fait une avancée depuis 62. On n'a pas fait une avancée. Je vais prendre juste un exemple. Juste un exemple parce que récemment j'ai entendu 2-3 petites bêtises. Je vais parler de Michli El-Hammam. Michli El-Hammam, moi je suis resté 24 ans sans retourner en Algérie. 24 ans je suis resté, sans retourner en Algérie. Quand je suis retourné, Michli, j'ai trouvé, c'est une catastrophe. Les routes, les Iverzen, tout est défoncé là-bas. Et ça fait des années que ça dure et il n'y a pas un État. Il n'y a pas un État à proprement dit. L'État est complètement absent dans ce pays. Alors quand j'entends des personnes qui prétendent que l'État fait des choses, que l'État donne de l'argent, que l'État subventionne des travaux dans les villages, c'est faux. Il faut comprendre une bonne chose. Il faut comprendre une bonne chose à ceux qui nous écoutent, parce que je le dis en français comme ça, il y a beaucoup de gens qui pourront l'entendre, c'est que l'État est à 100% absent en grande Kabylie, quelle que soit la wilaya, quel que soit le village, l'État ne finance alors que Michelin atas les chanteurs يغنن في اللاس atas les chanteurs يغنن في اللاس atas زرارة درنوها أزن درنوها كان يوث البومبا تم قرحنت atas زرارة باللي Karl Marx il a visité Michelet. Karl Marx il est venu à Michelet. Mais il y en a pas mal qui sont passés à Michi, mais même sans ça, c'est Zekne Michi sera le Harmal. Zekne Michi, c'était la capitale de la Kabylie. T'entendais jamais très rarement parler de Tizi Ouzou. Il faut le savoir, t'entendais très rarement parler d'Azazga, très rarement, parce que c'était une grosse ville, Michi. Les gens, ils venaient, moi je me souviens, mon grand-père me racontait que les gens, ils venaient de partout, de toutes les wilayas, pour venir faire les faire leurs achats, il y avait de tout. Il y avait de tout. Tu pouvais tout trouver à Michi. Ça a été abandonné par l'État, ça a été abandonné. Et les seuls, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ce soit l'été, que ce soit des tempêtes de neige, des 3 mètres de neige, si ce n'est pas les comités de village qui se lèvent, qui lèvent leurs manches pour travailler, pour déblayer les routes, pour refaire, dégager, pour prendre des personnes âgées en 4x4 à l'hôpital, et puis il n'y a pas d'Algérie, il n'y a pas de Kabylie. C'est le seul travail qui est fait en grande Kabylie ou en petite Kabylie, c'est les comités de village, des jeunes qui se prennent en main. À la Sakwassa, d'ailleurs, on l'a vu, on l'a encore très bien vu. ماشي les comités de village actuels, parce que Zikni, وسعينا l'agrément, ثورة سعون l'agrément, les comités de village sont désignés par la gendarmerie, par la police. Donc la plupart des كان نسميه ذيف كان l'Afrique. Les comités de village vivent qu'en l'Afrique, Arwan Char, Arwan Laz, ça fait un slamaïs, n'importe quoi, c'est ça le comité du village. Comité du village, c'est qui vivent qu'en l'Afrique. Il se casse via Arab, il se casse via gendarmerie ou police, vivent qu'en l'Afrique. On le سميه الشمايث. ما يكون وين الكوميتي الشمايث ونساوي نتيلاوين ونساوي نرقاز نزاتي قومه من وين كل وين الكوميتي نادينا ربي الكوميتي نون الشمايث. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ce qui est malheureux, c'est que tu vois, tu as mis le doigt dessus. Ce qui est malheureux, c'est quand on voit ce qu'on voit, les APC, tous ces gens qui ont un petit peu de pouvoir dans les
les mairies, dans les APC, dans les wilayas, tout ça, ils font pas en sorte pour que le peuple vive bien, en tout cas le peuple kabyle. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Dès l'instant où il y a des subventions, les fonds sont détournés à la place de refaire des routes, de faire des pompes à eau, des distributions de denrées ou de venir en aide, de déblayer la neige, d'acheter des... اي تفكر كان ان اكزومبل القاهره كان القاهره الصن القاهره سيت بتي فيلاج افون الكوميتي تاع الدرت دير كازن ما كيوصل في الطابله يوصل في الطابله خدمنا طاس الحوايج لها لاسينيسمون خدمنا يسات دارت بوكو دو شوز الساكين بوينت يون اسمي فريد يون يخدم لا بوليس كومينار ذا قزاف لي ميليتار ذا قزاف لا بوليس ذا قزاف كما راه ديكير راه يسقي زيفي جا درميان داير ما كسناك البيرمي روح على راسك كي دير ما وكا خدم الكوميتي دي فيلاج الشماثه ماكي اوكان نيفو دانستركسيون جامي كش من لاكول C'est la vérité, c'est pas faux, malheureusement, les sales types, les macros, comme dans tout, hein, bien évidemment, forcément, c'est ce que je disais, c'est malheureusement les subventions si toutefois il y a des subventions, elles sont pratiquement toutes détournées et on récupère que les miettes, voilà, on récupère que les miettes, mais ça n'empêche pas que c'est vrai, c'est les villageois eux-mêmes, c'est les habitants eux-mêmes qui doivent se prendre en main et qui se prennent en main depuis toujours d'ailleurs. Voilà, si c'est pas les habitants qui se prennent en main et qui font les travaux que l'État normalement est censé faire, ben voilà, c'est pas fait, ça reste comme ça et ça perdure. Et juste pour fermer la parenthèse sur Michi. Arthur, اسمحي ايد كمله Arthur, ذي ميشلين un peu partout. مريم وبعض نواتي تطفنون شارج، سي توجور الفيلاج. الوغ كو ذاكي دي فرنسا خد سوالير. إني ديوت الحاجة سمحي ذاكي دي فرنسا مرايم ثوا بعض ذا رومي ذا طلياني ذا شو كي البرون شارج اسكو سي ليطا ou pas C'est l'État qui le prend en charge. اسمورثنا غنوا كي برون شارج وين راه يمثل Les villageois eux-mêmes, voilà, ou la famille avec les villageois. Le villageois, voilà. Est-ce que c'est grave ça? Eh ben oui. C'est grave. C'est dramatique. Ça prouve bien l'absence. سمحي ان كريماتوريوم ان سيميتيار كشمط داكي دون دي سيميتيار كشمط توالي دي طومبن سنتيز دكانين تو سا خدم الناس نتا كارديا خدم الناس نتويتي تعسان نواتي تخلص ماشي الشعب ماشي سي ليطا خدم الناس انت لا لاك دي سي ما بغات تخمض انا دي سي بافال ماشي لاك دي سي دينا تمورت باش تخمض لاك دي سي تروح على ميري ماشي لا ميري روحها اروح على مقبرت ندهم ظلوينا زينا تخمض لاك دي سي ذاكي تروح على مقبرت ندهم ولا تفضل البيرو تخمض لاك دي سي بوينا يموتن. Exactement, parce que tout est répertorié, tous les décès en France sont répertoriés, tu n'as pas besoin de faire 2 heures de file d'attente ou la queue pendant 3 heures pour avoir un acte de décès de ta grand-mère ou de ton grand-père. Et bien sûr qu'ici, c'est malheureusement c'est ça, mais ce qui est dramatique, c'est dans tout ça qu'on voit c'est-à-dire qu'on n'est pas civilisé. Voilà, merci قلقنا خطر نعطل شويه خطر يوتيوب باقي ما ديباسي 30 مينوت كوبين دونك سير ميرسي كحد حنو في الله افكار دواليك نتا كارا افكار دواليك نكارو بوكو بلوس افتراوينا كي غنان فير يغنان خاطر سيكني شيخ الجامع تسيلين تلاوين تفيرس سيكل تاكيد هنا قلان تفير تلاوين يعني نيد ما يشبح وانش تاقي ثيلاوين القبائل سقنطور في القبائل الفيرسنت الشيخ الجامع وكل غاس ربي الى ريسبونسابل دي لا ميزون دو لا كولتور وكل غاونا ربي كل وين يولد يشكاني يمثل يولد يشكاني ولد تمثل الشيخ الجامع باش هذا غنيت. Pour moi, c'est la expérience par tous والجاز القبائل نجا la culture نجا نشا pour en finir comme ça et malheureusement on voit ça à peu près partout. Il y a encore ceux d'Hélène, il y a encore ceux قبائل les femmes kabyles, les femmes des nefs, c'est encore un idée
Amindé, t'as un dos sur Royal, t'es Mahrems, alhamdoulilah, il y en a encore, mais j'espère que ça va perdurer. Mais quand je vois un petit peu la nouvelle génération, là, un petit peu sur tous ces réseaux sociaux, il y a quand même ici, j'ai l'impression que les femmes kabyles sont beaucoup plus fières de leur tenue en France. C'est la tenue culturelle اما كي صبحات شباب بس صبحات توا تنطر وغيلا كنسمع نضيف وغيلا دسمو c'est que la midi صبحا toi moi j'ai rien contre la religion, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, mais tu peux pas remplacer l'identité innée تخدمي لا روح تخدمي لا envoyer tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux mettre ce que tu veux sur ton dos, tu es né kabyle, tu peux pas effacer ton identité comme ça. Et même avec un vêtement, tu pourras pas effacer ton identité. C'est dans ta chair, dans ta peau. Voilà, j'espère que ça va perdurer dans des siècles et des siècles. Voilà. سنمرتي كيما سنمرتي حد حنو في الله. Je te remercie pour ton invitation. À la prochaine, سنمرتي كيما سنمرتي. Salut. دونك فوالا سينا وقتاش قلنا ميشيلي تنميرت تمقرات حمله قصر يدس باسكو بوكو اللي فريمون كولتيفي وركازاكيا ذي ونسان كخروي سطا سون تقرا غير سميس هكا كون جا خاطر موا شي اي تاكورم اتاكورم تسوى مكان كاين ابري ولا شو ما سيولا دونك سينا تنميرت ولا كون وادي تبعان ديني كنت خضع ربي اثيكي يقبلن تخدم مثل انكليب لو الشيخ الجماعه ماشي سوبرنوس كون يخضع ربي يقبايليين كي لسان قندور نتفير تلاوين قبايليين لسان تيقن ديال القبايل كون يخضع ربي الشمايث كون وين الشمايث كون ويد الشمايث كون ويد الشمايث فوالا سنمير ثنون احد حنو في الاول حذر ثمان ونا في العربيزاسيون ياكي وكي تسكسان السر تسكسان الحرمه تسكسان القدر فيف ثمور تقبايليت فيف لا كابيلي فيف ذا قبايليت جو سوي Kabyle et je suis fier. Je ne suis pas arabe. Je vous déteste. Je ne suis pas musulman et je suis fier de suivre n'importe quelle religion. Ça ne me regarde pas de votre islam. Je ne suis pas arabe. Je suis kabyle. C'est impossible. Je ne peux pas être toi. Je suis moi. Et tu ne peux pas être moi. Je ne veux pas que tu sois moi. Et je ne veux pas être toi. Toi, tu es un arabe. Moi, je suis un kabyle et je suis fier. Ça va؟ ايه حنا عندنا ربي نور